Hello, dear students, and good morning to all of you. I am your Borsha ma'am, and today we will learn another topic of chapter 7. If you haven't watched previous videos of my lesson, watch the previous videos on this chapter. The link is in the description box. So let's start our today's class. Today we will learn about the rounding of numbers to the nearest thousands. In our previous two videos, we have already learned how can we round off a number to its nearest 10 and nearest hundreds. So আজকে আমরা শিখব কি করে nearest thousands এ আমরা নাম্বারটাকে round off করতে পারি. So as same as the previous two lessons, আজকের ক্ষেত্রেও কি হবে? First we will replace each of the digits below the 1000 by 1. Thousands এর নিচে যে digit এর place গুলো আছে, that means 100, tens and ones. এই তিনটে place এর digit কে আমি কি করব? আমি 0 দিয়ে replace করব. Okay. Next, আগের ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম? যখন আমরা tens এর round off করেছিলাম, we are checking the ones place, and when we are rounding off the 100 place, we are checking the tens place. তো এখানে কি হবে? এখানে we will check the 100 place digit. 100 place এর digitটাকে আমরা চেক করব. কি চেক করব? Is it 5 or greater than 5? 5 নাকি 5 এর থেকে বড় সেটা চেক করব. If it is 5, তাহলে আমরা কি করব? We will just increase the digit of the 1000 place by 1, otherwise keep the digit unchanged, and the digits above the 1000 place keep unchanged. মানে 1000 place এর উপরে যদি কোনো digit থাকে, মানে it can be 10,000, it can be 1 lakh, সেই প্লেসের ডিজিট গুলোকে কি করব? সেগুলোকে আনচেঞ্জ রাখবো, সেগুলোর কোনো চেঞ্জ হবে না. তাহলে আমি আরেকবার প্রথম থেকে আসি পরপর. হোয়াট আর দ্য স্টেপস অফ রাউন্ডিং অফ নাম্বারস? স্টেপস গুলো কি দাঁড়াচ্ছে? ফার্স্ট, ওয়ান্স, টেন্স, 100, এই তিনটে প্লেসের যে ডিজিট গুলো রয়েছে সেই ডিজিট গুলোকে রিপ্লেস করে we will write 0, then check the previous digit of 100 place, মানে রিপ্লেস করার আগে 100 প্লেসের যে ডিজিটটা ছিল সেটাকে আমরা চেক করব. কি চেক করব? What is the value of that digit? It is either 5 or greater than 5. 5 বা 5 এর থেকে বেশি কিনা সেটা চেক করব. If it is so, 5 বা 5 এর থেকে বেশি, then what should we do? We increase the digit of the 1000 place by 1. যদি না হয় 5 বা 5 এর থেকে বেশি না হয়, then keep the digit of the 1000 place unchanged, and also keep the digit above the 1000 place, that is lakh or 10,000 place, unchanged. 1000 place এর উপরে যে ডিজিট গুলো সেগুলো আনচেঞ্জ থাকবে. Clear? Now look at these three numbers: 6838, 6418 and 6500. তিনটে নাম্বার রয়েছে. We have to round it off them to nearest 1000. 1000 এ আমাদের round off করতে হবে. মানে this is the 1000 place, this, তো এই প্লেসে আমাদের round off করতে হবে. দেখো 6838, এই তিনটে নাম্বারই between 6000 and 7000 এর মধ্যে. এই তিনটে these three numbers are situated between 6000 and 7000. So 6418, this is situated nearer to 6000 than 7000. দেখো এটা 6000 এর বেশি কাছে 7000 এর তুলনায়. So we round off 6418
to 6000. ওকে, দেখো এটা 6000 এর বেশি কাছে দেন 7000, তো এটাকে আমরা রাউন্ড অফ করে লিখতে পারি 6000. This 6838, this number is situated nearer to 7000 than 6000. এটা 7000 এর বেশি কাছে রয়েছে, so we can round off it to 7000. Now this 6500, দেখো it is situated exactly the halfway between 6000 and 7000. এটা 6000 আর 7000 এর একদম মাঝখানে রয়েছে, একদম মিডল পয়েন্টে। বাট আমি কি বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম 5 বা তার বেশি হলে, মানে মাঝখানের পজিশন বা তার বেশির দিকে হলে we will round off it to the next 1000 or next 100 or next 10 value. মানে যদি আমাদের 65 থাকতো তাহলে আমি 70-তে রাউন্ড অফ করতাম, যদি 650 থাকতো তাহলে আমি 700-এ রাউন্ড অফ করতাম, and here it is 6500, so we will round off it to nearest 7000. মিডল পয়েন্ট থেকে লাস্ট অবধি, মিডল পয়েন্ট এবং তার এই যে রিজিয়নটা, দিস রিজিয়ন, মিডল পয়েন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেটার দেন, এই ভ্যালুগুলো রাউন্ড অফ হবে 7000-এ, আর মিডল পয়েন্টের আগের ভ্যালুগুলো রাউন্ড অফ হবে 6000-এ। ক্লিয়ার? আর যদি অন্যভাবেও আমি চেক করি, এই লজিক ওয়াইজ যদি আমি চেক করি, লুক দিস 6418, 6418, এটাকে যদি আমি কি করব, আমার এই লজিক ওয়াইজ, এই স্টেপ বাই স্টেপ আমার এই 3টে ডিজিট 0 হয়ে যাবে, this 3 digit will be reduced to 0. We will check this 100 digit if it is 5 or greater than 5. No, it is less than 5. So the 1000 place will remain as it is. 1000 place টা as it is রয়ে যাবে, তাহলে রাউন্ড অফ হয়ে যাচ্ছে 6000. তো দেখো এটা অবভিয়াসলি রাউন্ড অফ 6000ই হয়েছে, কারণ 6000 এর কাছে রয়েছে। Now look at this number 6838, এটাকে যদি আমি লজিক মেনে আমি রাউন্ড অফ করি তাহলে কি হবে, these 3 digits will be replaced by 0. Now we will check this digit, if this 100 place, if it is 5 or greater than 5, yes it is 8 which is greater than 5. So what should we do, we will increase the 100,000 digit by 1, it will be 7000. দেখো এটাও তাই হয়েছে, এখানে 7000 এরই কাছাকাছি রয়েছে, তাহলে 7000-এই এটা রাউন্ডেড অফ হবে। আর এই মিডল পয়েন্টটা কি হবে, মিডল পয়েন্টটা তো আমি বলেই দিয়েছি, মাঝখান থেকে এই 7000 এর অবধি যতগুলো ডিজিট আছে ততগুলো সবকটাই রাউন্ড অফ হয়ে যাবে 7000। আর এটা যদি আমি লজিক্যালি এই স্টেপ বাই স্টেপে আমি করি, 500 এর 3টে ডিজিট হয়ে যাবে 0, আমরা 100 প্লেসের ডিজিট মানে 5 কে চেক করব, 5 কে চেক করলে এটা 5 মানে 6টা ইনক্রিজ হবে, দ্যাট উইল বি 7000। তো এই ডিজিটটাও দেখো মিলে যাচ্ছে আমাদের 7000। সো হিয়ার আমরা দুভাবে ট্যালি করলাম, একটা নাম্বার লাইন দিয়ে, সেখানেও দেখলাম যে আমার নাম্বার লাইনেও এখানে 7000 যেগুলো হচ্ছে আর 6000 যেগুলো হচ্ছে, আর লজিক্যালি আমরা দেখলাম, লজিক্যালি আমরা হিসাব করে আমাদের এই স্টেপ দিয়ে সেখানেও দেখলাম যে দুটো অ্যান্সার একেবারে মিলে যাচ্ছে। সো আওয়ার প্রসেস ইজ কারেক্ট। সো মিড পয়েন্টের থেকে ডান দিকে যত আমি যাব সেখানে যতগুলো ভ্যালু আছে we will round it off with the next number, and mid পয়েন্টের আগের ভ্যালুগুলো rounded off with the previous number. Now look at some example of rounding of numbers. Look at this number 632500. So ones, tens, 100, 1000, 10,000, and this is lakh. So we have to round off this position.
তো ফার্স্টেই কি বলা হয়েছিল, রিপ্লেস দ্য ডিজিটস অফ দ্য লোয়ার পোর্শন অফ 1000 টু 0। 1000 এর নিচে যে ডিজিটগুলো আছে দ্যাট মিনস ওয়ান্স, টেন্স আর 100, এই তিনটে পজিশনের ডিজিটকে রিপ্লেস করতে হবে উইথ 0। সো রিপ্লেস ইট, আমি এই তিনটেকে রিপ্লেস করে লিখলাম 0। নাও চেক দ্য 100 পজিশন, 100 এর পজিশনটাকে আমি চেক করছি। ইফ ইট ইজ 5 or greater than 5, increase the 1000's position to 1 by 1। 1000 position কে এক বাড়াবো, তো এখানে 5 আছে, yes, so it is 5 and greater than not 5 but it is 5। তাহলে কি করব, আমরা এই 1000s এর ডিজিট রয়েছে 2, একে 1 ইনক্রিজ করব, তাহলে it will become 3, আগের গুলো ছিল 0। then write the digits above the 1000 position as it is। 1000 পজিশনের ওপরে যে ডিজিট গুলো থাকবে সেগুলো আনচেঞ্জড অবস্থায় বসে যাবে। তাহলে এখানে আমার ছিল 2500, তাহলে 5টা আমরা চেক করলাম, 100 পজিশন আমরা চেক করব 1000 কে রাউন্ড অফ করতে, তাহলে 5 আমাদের রেঞ্জেই পড়ছে, আমাদের রেঞ্জ ছিল 5 গ্রেটার দেন 5, তো 5 যেহেতু তাই জন্য আমি 1000 পজিশনকে 1 ইনক্রিজ করাচ্ছি। and then look at this one, এই এক্সাম্পলটা আমরা দেখি। ones, tens, 100, 1000 and this is 10,000। so 100 এর নিচে যে তিনটে ডিজিট that will be reduced to 0, সেই ডিজিট গুলো হয়ে যাবে 0। then we will check the 100 digit, 100 পজিশনের ডিজিটকে চেক করব। it is 3 which is less than 5, 5 এর থেকে ছোট, তাহলে কি হবে, 1000 পজিশনের ডিজিটের কোনো চেঞ্জ হবে না, it will be remain as it is, তাহলে এটা 5 থেকে গেল। and the digit above 1000's place will remain unchanged, unchanged অবস্থায় বসে গেল। so this is the rounding off, দেখে নাও, this is the rounding off and এটার এক্সাম্পল হচ্ছে এই। তো ক্লিয়ার, so this is the round off of some numbers to nearest 1000।